Good evening, everyone. And thank you all for joining for today's session on how and who can start a career in software testing. Okay, so that's the agenda for today's evening. So my name is Smita Nair, as Rahul just mentioned, and ഞാനൊരു application designer by profession. Fundamentally, I am a Java consultant, or you can call me a Java developer. And in my 18 years of career, I have managed a lot of development teams and I have driven them to success in delivering quality products. So that means in the team, the developers under, testers under, business analysts under, product owners under. So mix of all roles come together and form a development team. So ഇന്നത്തെ audience, I believe, is a completely mixed audience ആണ് അല്ലെ? So you might be people who are yet to start a career, maybe from colleges. ചിലരുണ്ടാവും who started working once and then took a break and now want to come back to career. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. There might be people who are working completely in a non-IT background and want to do a career switch. Yeah. Then I can also expect there will be people who are manual testers now and are thinking of upskilling and becoming automation testers. അപ്പൊ പല സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഓർ walks of life ന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിരിക്കും. This session mainly focuses on clearing your doubts and answering your questions and giving a clarity on എന്താണ് software testing as a job. And where can you go with software testing as a profession? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ career growth ladder? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ salary scale? What will you do at job? That is very important. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ ജോബ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോണ ഒരു ജോബ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ you have to know what a software tester does every day, day in and day out at work. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. So I can see a lot of silence. I know it's intro, you all are listening to me. But I want to say that I want this session to be as informal as possible, as casual as possible. Ido oru I talking you listening session alla. I want it to be very interactive and discussion based session. So എല്ലാവരും ഒന്ന് warm up, clear your throats, and let's start talking. Okay, so ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും question ഇടയ്ക്ക് വന്നാ you don't have to hesitate at all, like ഞാൻ ചോദിക്കണോ, ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ഇരിക്കേണ്ട. Just ask. Starting trouble വന്നാ take a deep breath and just ask. Okay, because if you're all trying to get into a job, ആദ്യം വേണ്ടത് is confidence. Right? And this is a very safe forum, I believe. Reason being, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പല walks of life നിന്നായിരിക്കും വരുന്നെങ്കിലും ഈ ഇരിക്കുന്ന crowdന്റെ goal is the same. You're all somewhere thinking of becoming a software tester. So you don't have to be hesitant at all. Just ask. ഇന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ use chat engine, chat box, and just drop your questions or your comments or suggestions or whatever in the chat box. Is that a deal? Is that a deal? Yes, ma'am. Thank you. Who's that? Ajal. Thank you. And Rahul Koranerai Paranu. And that's for my benefit actually. Priya and Sunaya have turned on their cameras. At least two faces I can look at. അതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാവരും comfortable ആണെങ്കിൽ I would request you to turn on the cameras just the way you can see me. I'm smiling and I'm active. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെയും ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ I can modulate my session accordingly. Okay, so as we go നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ try to turn on your cameras. All right, so the intro is over and let's get started. But before we get started, I just wanted to have a quick idea on, is there anyone who's coming from our last Women for Women webinar? Anyone? I can see Hiba Fatima. I don't know if it is the same Hiba Fatima, but yes, okay. Hi, Hiba. Anyone else coming from our old, not old, a month old maybe? Yeah, Roshna is here. Neetu, okay.
Okay. So let's just it is practically impossible നമ്മൾ എല്ലാവരും introduce ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് പക്ഷേ let's do something quickly ഒരു warm up ആയിട്ട്. Thank you Roshna for turning on the cameras. So what we can do is നമ്മുടെ chat box can you quickly put a one word like who are you, like fresher ആണോ, career switch ആളാണോ, you're returning after a break, non-IT person ആണോ, manual tester ആണോ, or you're already doing an automation testing. Just drop one words just to get what kind of an audience it is. So Ajal is fresher, okay? Fresher, MCA student Edison. I'm a housewife and I want job. Yes, there's a passion. I want job. Not like I'm thinking of having a job. So that's good. Others, what's your profile? Are you a fresher? You're looking for a career switch? You are returning after a break? Any non-IT person here? International author and a student, okay? Career break, career switch. I was a software tester looking for a job after career break of 13 years. Okay, career break. Any non-IT? Delisha, career break. Finish. I already completed manual and automation testing certification. Wow. And then what happened? Okay, I'll come to you on that. So mostly everyone is IT. Any non-ITs? People who coming absolutely with no IT background. I'm Sunaya, I'm housewife, past 12th, science. Okay, 20-year-old girl studying second year. Okay, second year what? Something in computer science or IT? Or software tester currently not working. Okay, digital marketing is IT. Not technical IT, so I'm asking for technical ITs. All right, career switch. Biomath, studying English literature. Okay. So I think we had enough of chat. I want to hear some people also. What makes you join this webinar, or how are you aware of testing? എങ്ങനെയാണ് അത് കേട്ടേക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ, or you just saw a poster or a video and you thought, okay, let's try. Facebook. No, 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 no. I'm not asking about this webinar. Okay, വെബിനാറിനെ പറ്റിനേക്കാളും എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വേർഡ് കേട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നോ അറിഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? Career opportunities in testing, you know, okay? From my mentor and family friend, Dr. Meera, okay? Friends in this field, that's a good one, okay? So this crowd, anybody, cinema, which cinema? Insta, okay. All right, so I don't know if I should ask this. എല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇൻ കാതലൻ. What is that? Okay. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഏതെങ്കിലും സെനാരിയോ പറയാമോ? നമ്മൾ knowingly or unknowingly we are testing. Every day we are testing. I don't know if you realize it. Yes, food ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. Yes, sweet taste, salt tasting, spice tasting. Fan switch off and on. You test turning on and off a pan. We buy test ചെയ്തില്ലേ, the color, the texture, anything like that. എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? Sorry, can you repeat? എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ any product വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. Yes, Basic yes. test. Basic testing you do, yes. Where else do you do testing? Day to day life. Basic product വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ generalize ആയി, almost ആയി, but yeah, so everyone kind of understands. So നമ്മൾ starting from നമ്മളുടെ cloth fitting,
അല്ലെ? നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് സൂട്ടബിൾ ആണോ, ഫിറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണത് മുതല് നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് ടെസ്റ്റ്, പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. ഏതാ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. വണ്ടികളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. യെസ് യെസ് യെസ്, സോഫ്റ്റ്വെയറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം നോക്കും. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. റൈറ്റ്? കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. സോ ആ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ വി ആക്ച്വലി ആർ ഓൾ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ നേച്ചർ, right? Now we just need to develop our skills a bit more into the technical world in the Matrolu. So let's start with a small activity just to warm up your minds to understand what testing really is. Okay, so I'm going to hypothetical situation aloikam that Reebok, you know, the Reebok is a shoe manufacturing company, or it can be Adidas, Puma, any company, I don't care. So ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷൂ കമ്പനി is launching a brand new shoe segment. Okay, ഈ ഷൂസ് കിഡ്സ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ. Suppose you are a tester in that shoe manufacturing company. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? I want everybody's participation. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ആ ഷൂ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണേക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ആ ഷൂ ഇട്ടാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. Yeah. Design. So I can see Edison says design test ചെയ്യും, Jomisha quality test ചെയ്യും, bouncing, shoelace. Actually, എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ലോഗോ. എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? കമ്പനി സോറി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഗോ. പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഗോ കറക്റ്റ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? മീൻസ് എന്താവണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നൈക്കിന്റെ ഓക്കെ, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. സോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Then the color, design, then the material, what it is made of. Yep. So I can see all the answers in the chat as well. So Smita John says durability, colors, dust free ആണോ എന്ന് നോക്കും, warranty card ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. Yes. So നിങ്ങൾ ഈ thought process ചെയ്ത സമയത്ത് you were just randomly throwing your thought process. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഷൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, right? Yeah, quality and design comfort. Now I'm saying നാം സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഷൂ ഇറങ്ങിയത് കിഡ്സ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം. അതായത് നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വർക്ക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഗെറ്റ്സ് കവേർഡ്, റൈറ്റ്? സോ Lakshmi, are you trying to say something? I think she's not modern. Okay. So നമുക്ക് ബേസിക് സെനാരിയോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഫങ്ഷനാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നൈസ് ആണോ, ഡ്യൂറബിൾ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂസബിലിറ്റി. Right? Now I'll ask you to think in a different way. What will you test? The kids shoe section. മാം, വാറണ്ടി കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വാറണ്ടി You are not a customer, you are a tester. Okay? Customer വാറണ്ടി കാർഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, മ്യൂട്ടായി. So what I was saying is that ഇപ്പൊ വാറണ്ടി കാർഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഒരു കസ്റ്റമർ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, എനിക്ക് വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്റെ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതി, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സർവീസ് ഓർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റീഎംബേഴ്സ്മെന്റ്. പക്ഷെ ആസ് എ ടെസ്റ്റർ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. കാർഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാർഡിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ടെസ്റ്ററിന്റെ ജോലി, റൈറ്റ്? സോ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യൂസ് കേസ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നൗ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു തിങ്ക് ഫ്രം എ യൂസേഴ്സ് പെർസ്പെക്ടീവ്. ഓക്കെ, നൗ തിങ്ക്, ഒരു കിഡ് ഈ ഷൂ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഇറ്റ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? Yeah, Sunaya, warm up, come on, you can do it. ഇപ്പൊ കാലിന്റെ അടിയിൽ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോ അങ്ങനെ അത്ലറ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. Yes.
അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ സ്വെറ്റ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും ചില ക്ലൈമറ്റ് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ കമ്പനീസിന്റെയും പറ്റാറില്ല. ചില സ്ലിപ്പേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്, അതിനുള്ള ഓയിൻമെന്റ് തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരാള് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെയും കൂടി ഒരു കംഫർട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന്. correct. Sunaya, how about you? Were you saying something? സൈസ് സൈസ് ഫിറ്റ് ആണോ നോക്കണം. യെസ്, കിഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ കിഡ്സ് വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ കിഡ്സ്. വേഗം കുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ, കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? യെസ്, വേഗം ഇട്ടാലും ഊരാനും പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണോ? യെസ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, പിള്ളേർക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം. സോ സി, നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കേസസിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയ കണ്ടോ? വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ഫ്രം എ പെർസോണ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ മൊത്തം അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ പറ്റി, മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി, ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി ഒക്കെയാണ് ആലോചിച്ചത്. ബട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഐ പുട്ട് ഈ കിഡ്സ് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് മാറി. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് എ ബിറ്റ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്, ഈ ഷൂസ് ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തേനെ? My Malayalam is not very great in reading, but I'll try to read. കസ്റ്റമർക്ക് കംഫർട്ട് ആണോ, ഓക്കെ, അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ, ഇഷ്ടാവുമോ എന്നെല്ലാം നോക്കണം. യെസ്, കറക്റ്റ്. പെർസോണ എഫക്റ്റ്, യാ. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. യാ. സോ ഫ്രം എൽഡർലി പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ വേറൊക്കെ എന്തൊക്കെ നോക്കും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ? സ്ലിപ്പർ സോൾ ആയിരിക്കും. Spot on. Yes, non slippery sole ആയിരിക്കും. ആളാണ്. അപ്പോ ആ സർഫസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഷൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സർഫസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ പോലത്തെ റോഡല്ല പുറത്തുള്ളത്. പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിക്കാഡോന്നൊരു ഷൂസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് 799 റുപ്പീസിന്റെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റോഡിലൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവേ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു വാറണ്ടി അവൈലബിൾ ആണോ? അപ്പൊ അതെ, ഓക്കെ, അത് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും അത് ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ ഇട്ട് നടക്കാനുള്ള അല്ല, എന്റെ പൈസയാണ് അത്രയും പോയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും സ്ട്രെസ് ആവേ ചെയ്തു പോലെ. യെസ്, അപ്പോ ടെറൈൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ എന്നും കൂടി നോക്കണം. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഹിയർ ഇസ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വേഗ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ആയിരുന്നു. Right? Now, when I start to categorize the sections of users, നിങ്ങളുടെ way of thinking മാറി. So, testers-ന്റെ biggest quality എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. Thinking from the user's perspective. You have to put yourself as the user. ഞാൻ ഈ ഷൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഇനി ഞാനൊരു കിഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആസ് എ കിഡ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഞാനൊരു എൽഡർലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആസ് എൻ എൽഡർലി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും അതങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യണ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ യൂസർ സെഗ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ എല്ലാ യൂസർ സെഗ്മെന്റിനെയും പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് സെനാരിയോ എഴുതി അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രൈമറിലി ഒരു ടെസ്റ്ററിന്റെ ജോബ്. Yeah, so you get the difference between our day-to-day testing and a tester's testing. Yeah. So ഇതേ സംഭവം ഞാനൊരു IT-യിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്സാപ്പ്. Like it's our lifeline today, right? So WhatsApp as a software or an application, when you are testing, what all would you consider? Or what all would you consider testing? My question is. Others. All possible inputs കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. All possible. Speed matters. Yes. Security matters. Yes. Amazing. പ്രൈവസി കൺസേൺസ് അതെല്ലാം Privacy concerns. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ചില സ്പാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്രൂ കോളറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ പോലും നമ്മൾ എവരി വണ്ണിൽ കൊടുക്കാറില്ല, ടു കോൺടാക്ട്സ് ഓൺലി വിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ഇപ്പൊ ഗേൾ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺസേൺസ് കൂടുതലാണ്, ബെറ്റർ ദാൻ ബോയ്സിനെക്കാട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും ചാറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. Anything else? Others, I want to hear more voices. Like Shivani, I am just randomly picking names. Sangeeta, Jomisha, Visha, Vaishak, go for it. ഒരു വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? Send and receive. Who is that?
Yes. Cleona and Karthika. I want to give a big round of applause. You guys went next level to security, privacy, but basic test case എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടോ that is the first test you have to do as WhatsApp as an application, right? That's a basic test. അതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ബേസിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, റൈറ്റ്? ആദ്യം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം, then എനിക്കൊരു കോൺടാക്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, കോൺടാക്ടിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആ കോൺടാക്ടിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ദെൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണോ, ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യണ ആൾക്ക് തന്നെയല്ലേ ആ മെസ്സേജ് പോണത് അതോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡെലിവർ ആവാണോ? ലൈക്ക് ഓൾ ദീസ് ആർ ദ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണ കുറെ കേസസ് ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഹിക്കപ്സ് ഫേസ് ചെയ്യാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ മീ സെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ് ടു സുനായ ആൻഡ് റീച്ചിങ് ആതിര, അതൊരു ടെസ്റ്റർ ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, റൈറ്റ്? അത് ടെസ്റ്റർ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആസ് യൂസേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഫേസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. Yeah, so first, yeah, Ajal, perfect. I missed it. First എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം WhatsApp. That's a very first test case. Correct. So media visibility, blue ticks വേണം, user friendly ആയിരിക്കണം. Yes, user experience. Nice. So now I think you get an idea of who is a software tester, right? യെസ്, നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് പ്രൊഫൈൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. യെസ്. സോ നൗ വി നോ വാട്ട് ഇസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്. Now the question is, why do we need a software tester? ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ജസ്റ്റ് couple of weeks back ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വിമൻ ടു വിമൻ വെബിനാറിൽ ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് I was talking. She was interested in software testing. I don't remember her name and I don't know if she's in this. Thank you, Mary Shilpa, for turning on the cameras. Others on ചെയ്തൊരു കോഫ് ചെയ്ത് പോയോ? Keep your cameras on. Okay. So our lady എന്നോട് one-on-one സംസാരിച്ചു. Almost 1 hour she spoke to me about prospect of software testing എന്താണ് എല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് she said, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. I think it is a dumb question. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചോടെ. ഞാൻ മുന്നേ why not, bindas, go for it എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ she asked me the question is, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കൂലേ, അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയൂലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ? ലൈക്ക് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഞാനത് ലാഫ് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ലോജിക്കലി തിങ്കിങ് ഷി വാസ് സ്പോട്ട് ഓൺ, റൈറ്റ്? എന്തിനാണ് ഒരു ടെസ്റ്ററിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ഡെവലപ്പർ ക്യാൻ ഡു എ ഗുഡ് ജോബ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വിച്ച് ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് ജോബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആളുടെ ജോലി നല്ലതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരാളെ വെക്കണമെങ്കിൽ is he a good candidate to be a developer? Logically, yes, but technically that's not the answer. Technically, we do need a software tester in profession, right? Why? And a simple layman terms ulla answer aanu, we are all humans and we make mistakes. I see something in there. Okay. I'm also a developer, so I'm not saying developers are bad. I'm just saying we are all humans, so we do make mistakes. So, Vijay Murali, so your son is a software developer. What are you doing at the moment? You're working? I don't see you here. You want to speak? Hello, ma'am. Yes. Hello, Vijay. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പൊ വർക്കില്ല. Uh-huh. മോൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും എക്സല് MS ഓഫീസിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാം അറിയാം. Okay. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കരിയറിൽ ഒന്നുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹമുണ്ട്. Okay, nice. Okay. So coming back to why we need software testing. So what I said is that already the question was spot on, but the answer is that നമ്മൾ എല്ലാവരും humans ആണ് and we make mistakes, right? So for example, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 stages, ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 stages നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കും. ആ വേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആസ് എ ഡെവലപ്പർ നമ്മളത് ചെയ്യും. ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്?
ഇതിൽ 3 ബിഗ് ഹൈ ലെവലിൽ 3 ഫേസസിലാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ലിസൺ, then we do, then we deliver. ഓക്കെ, ഈ 3 ഫേസസിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? ഞാൻ കേൾക്കണതിൽ തെറ്റാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് പറയണേ, ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ 50 chocolates? He only packs 15 chocolates. Okay, Nyan as a customer, I've asked for 50, but unfortunately he hears 15. Mistake, very mistake, right? Pakshe, he packs me 15 chocolates and I leave in the parni gayna, and he will charge me also for 15 chocolates. Actually, a financial loss. ഞാൻ 50 chocolates വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ട് he only gave me 15. അത് പാക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല, വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുള്ളൂ. And I'm also a completely disgruntled customer also. കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത് 50 chocolates ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് കടയിൽ പോകണം. Right? So I'm also an unhappy customer. So customer financial shopkeeper financial loss ഉണ്ടായി, എന്നെ as a customer upsetഉം ചെയ്തു. Hi Adira. Okay, so that is my mistake when listening to the customer requirement. Second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾവേസ് ബിസി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയുകയാണെ, ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വി ആർ കുക്കിംഗ് തിങ്സ്. ഞാൻ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ്ലി, ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഞാൻ ഹറിയിലാണ്, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപ്പിട്ടു. ഓക്കെ, then I went and addressed something and I came back and I forgot I had put salt. I put once more. റൈറ്റ്? ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റ് കുക്ക് ആണെങ്കിലും ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് പോസിബിൾ, എനി ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will be upset again. Now imagine, ഞാൻ കേട്ടതും പെർഫെക്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്, ഞാൻ ചെയ്തതും പെർഫെക്റ്റ്, പക്ഷെ ഡെലിവറിയിൽ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, 2 പേര് വന്നു. I asked, oh, what would you like to have? And they say, I will have tea എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, okay, I'll make 2 black teas. Black tea വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I'll say I'll make 2 black teas എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരാൾ said, sorry, no black tea, I'll prefer a coffee, I'm allergic to tea എന്ന് പറഞ്ഞു. വിചാരിക്കാം, roughly. Okay, ഞാൻ കേട്ടു, okay, so this person is allergic to tea, so I should get him coffee, the other person should get a tea. ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കറക്റ്റ് തന്നെ, ഒരു കോഫി, ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ, ഐ ക്രിയേറ്റഡ്. പക്ഷേ കപ്പിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ കാലത്ത് എനിക്ക് കപ്സ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ഡെലിവറി വെന്റ് റോങ്. Possible, right? I am a human, mistakes happen. And again, what happens if that person was allergic to something? Now he is in trouble, right? Instead, ആ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, വാട്ട് ആർ യു ഗിവിംഗ്? ഓ, ഇത് മറ്റേ ആൾക്കുള്ളതല്ലേ, ഹീസ് അലർജിക്, യു ഷുഡ് ഗിവ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have someone as a guard to check whether I'm right or not. So you see where all as we humans can go wrong. We can go wrong in listening, we can go wrong in doing, we can go wrong in delivering. Appo developers inde oru bodyguard nu vening parayam, or safeguard ennu vening parayam, is the tester. Tester is the one who's sitting in between a developer or a development team and the customer to make sure that നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമർ ചോദിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസും അതിൽ ഉണ്ട്, ഡിഫക്ട്സ് ബഗ്സ് ഇല്ല, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യൂസറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നും കൂടി എൻഷുർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്ററിന്റെ ജോബ്. That is why, mainly because developers എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ they are mostly doing technical thinking. അവർ യൂസബിലിറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ യൂസബിലിറ്റി യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫുൾ ടെക്നിക്കലായി മാറാണ്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ടെസ്റ്റേഴ്സിന് ടെക്നിക്കലി ഒന്നും ആലോചിക്കണില്ല, അവരൊരു ഹൈ ലെവൽ, ഒരു ഈഗിൾസ് ഐയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കാണ്, ഇത് കസ്റ്റമർ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ, അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് ടെസ്റ്റർ. Any questions so far? Yeah. So based on whatever we discussed now, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഒരു ടെസ്റ്ററിന് വേണ്ടേ? അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം? ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു ബിക്കം എ ടെസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നാച്ചുറലി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാച്ചുറലി ആണ്. ഒരാൾക്കൊരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഐ ക്യാൻ ബി ദിസ് എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു ഇൻബോൺ ക്വാളിറ്റിയും കൂടിയാണ്. Common sense, yes, common sense, communication. Ajal says great vision, yes.
Good observation. Perfect. Good analytical skills. Analytical skills, yes, to find errors. Communication, critical thinking, Hiba Fatima. That's spot on. What else? Anything else that you can think of? Brainstorming. Skills to brainstorm, yes. Brainwash clients. You mean to say brainstorm the clients? Requirement analysis, yes. Attract. What is attract? Vishnu, you want to clarify? What do you mean by attract? Presence of mind, yes. Thinking in each way possible, yes. Presence of mind. Presence of mind, yes. Think from customer perspective. That is the basic. Previous experience of the customers. ഇപ്പോ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ മേടിച്ച ആളുകൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. Previous customer experience, spot decisions. Yes. പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? ISTQB? അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംഭവം ഒരു കമ്പനിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കുറെ ഏജൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് സ്പാം ആണെന്ന് പിന്നീടായിരിക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ കുറെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഫസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ്, പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് സ്പാം ആയിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോ You're talking about the testing courses or the product? എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയണേ? ഇത് തന്നെയാണ്. ഐ മീൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. പക്ഷെ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് അവര് പറയാറുള്ളത് ടെസ്റ്റർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താല് അത് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും. സീൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ അവരത് തിരിച്ചെടുക്കില്ല എന്ന് പറയാം. ടെസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാണ്. Okay. And troubleshooting skill, yes, Ivy, that's very important. Okay. So ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് വച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റിംഗിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് സ്കിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്? You yourself have. What skill that is suitable for a tester that you have? Cleona has a great observation skill. Yes. I hope I'm pronouncing the name correct. Observation skill. Yes. Sunaina, yeah. Customer ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. So Jisha, you're good at finding bugs? എന്താണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Olfactory senses. What do you mean by that? Thinking skill, analyze. Yes, you think you have thinking skills. Great. Communication, meet customer requirements in any possible. Bug hunting mindset. That's very good, Vinesh. Validations checking. മിസ്, ഞാൻ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അത് എഴുതിയില്ല, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ട്. difficult word. Okay. Olfactory senses ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്മെൽ, the ability to smell bugs, issues, smell issues. Okay. Yes. Okay. So these skills നിങ്ങൾക്ക് already ഉണ്ടെങ്കിൽ, do you think having an IT background or having a coding skill is a prerequisite? മാം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ. അതായത് എനിക്ക് ബഗ് ഹണ്ടിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ട്, തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്നും
കോഡിംഗ് സ്കിൽസ് വേണമെന്നും ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആണെന്ന് ആർക്കൊക്കെ ബിലീഫ് ഉണ്ട് ടു ബിക്കം എ ടെസ്റ്റർ? See, those who have coding skill, they will develop the software, and software tester means they have to test whether the code developed is working properly or not, right? Okay, yeah. I will partially agree to that. But I'll come to that, to your point, a little later. Any other opinions? It will be an added advantage. Yes, I will agree completely on that. Jisha? Any other opinions you think? അതൊരു നെസസിറ്റി ആണോ കോഡിംഗ് അറിയാന്നുള്ളത്? അതോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡിംഗ് ഈസ് നെസസറി, റൈറ്റ്? സോ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് പറയാം, ലൈക്ക് പണ്ട് നമ്മള് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി, യാ ലിനി? സോ പണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് യൂസ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ആസ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ്. രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഡിംഗ് അറിയാവുന്നവർ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആവും, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ബി മാനുവൽ ടെസ്റ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇൻ ടുഡേസ് എറ there is no such distinction. I don't think there's something called manual tester existing anymore. കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോജക്റ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ സൈസും നമ്മുടെ ഡെലിവറിയുടെ സ്പീഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റർ ഡസന്റ് എക്സിസ്റ്റ് എനിമോർ. ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം കോഡിംഗ് ആവശ്യമാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ കോഡിംഗ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് we say something like a fool with lot of tools is of no use, right? ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നല്ല കോഡിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ട്, എല്ലാ ടൂൾസും ടെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെലീനിയം, ടെസ്റ്റ്എൻജി, പോസ്റ്റ്മാൻ, you have studied everything. But if you don't have the above mentioned characteristics, like to think analytically, observe, attention to details, think from the user's perspective, troubleshooting, ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ കുറെ കോഡിങ്ങും ടൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് there is no use. So ഒരു ഹയറിംഗ് മാനേജറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ your interviews, if you check for a tester's interview നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be mostly around your analytical skill, how you think or how you give solutions to a given problem എന്നുള്ള behavioral and critical thinking questions ആയിരിക്കും കൂടുതലും. Because you know why? Because coding എന്ന പറഞ്ഞ സ്കില്ല് ആർക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിത്ത് പ്രാക്ടീസ്, with a little bit of effort, you can become an automation. You can learn the tools and the coding very easily. ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ thought process correct ചെയ്യലാണ്. Okay, practical use is prerequisite. Yes, science is practical, hence proved. Yeah. So update main point, person skill important. Yes, that's right. What else? Testers should know coding. Yes, testers should know how to program, how the program works. Yes, because for a tester ചെയ്യണേനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്ന് അറിയുമോ? ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നും കൂടി പറയും. What is black box? ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ can you see what's inside it? കാണാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, ഒരു ഡാർക്ക് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം, പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യാം, വല്ല കടിക്കുന്ന സാധനം അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് പോലെ ലിക്വിഡി സ്റ്റഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഐ വിൽ സീ ടു സീ വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. സോ സെയിം ഇസ് ഹൗ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്. A tester should only test an application not knowing any technicalities inside it, because you're only testing the quality, usability and functionality of the application. മാം അത് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷേക്ക് ചെയ്താലും it is a test case you are executing to see if there is something solid inside it or something liquid inside it. അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് you are not seeing, right? You're only going to guess. I think there is something solid inside, or I think it is empty, it's not making any noise, right? These are all your assumptions based on your test scenario. Testing needs to think outside the box. Yes, you're thinking from outside the box. Yeah. So coming to the fact, so I also want to share a small my personal experience. Like ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒരു പുതിയ ടെസ്റ്റർ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആള് വന്നപ്പോ തന്നെ he was an automation tester. സോ ആള് വന്നപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയണേ, ഒരു എന്താ പറയണേ, വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വെരി അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടാത്തൊരു മനുഷ്യനെ പോലത്തെ ഒരാളായിരുന്നു.
So in our discussion, in the discussion ഉണ്ടെങ്കിലും in the brainstorming session ആണെങ്കിലും ഒരു requirement analyze ചെയ്യാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് he suddenly come up with some fresh idea അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ഔട്ട്ലുക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന്റെ ഇടയിൽ ആൻഡ് വി വർ ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഹി തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ബോക്ക് ഡൗൺ ഇൻ വൺ വേ ആണ് ഹി വിൽ കം വിത്ത് സംതിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ആളെ ഓർമ്മ വന്നത് So he was a breath of fresh air into the team. So നമ്മൾ in the discussion we will always say call him. So he will have a different way of thinking. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസും കുറച്ചും കൂടി നല്ല റെസീലിയന്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹി വാസ് വെരി ന്യൂ ടു ദ ടീം എനിക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് ജെൽ ചെയ്യാനോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല സോ വൺ ഡേ ഐ കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം ഓൺ ലഞ്ച് അപ്പൊ I was actually very amazed with the journey that he had. He was actually, he did masters in physics. Okay. So, BSc physics, masters in physics, and then he got into a data entry job in Wipro. Okay. Data entry job, he somehow managed to make his way through into manual testing. Angane, he started doing manual testing. Then he worked for 4 years in India. And 4 years manual testing, it's a few, like 10 years back, manual testing was a role. He grew and he upskilled himself. He started learning tools, Selenium, growth and diet. Even he joined me, he joined as an automation tester after 4 years of manual testing experience in Australia. So that was his growth ladder, coming from a completely non-IT background, from physics background. He made his way into an IT company as a data entry guy. Then he made his way into a manual tester. Then he traveled overseas as an automation tester. So see how he created his path for himself, coming from a non-IT background. And now, even though he had no IT experience, contribution to the team was amazing. Why? Because it is his inborn talent. ആൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാനും ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്ങിനും ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങും ആളുടെ എബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹി നർച്ചേർഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് നൗ ഹി ലവ്സ് ദ ജോബ് ഹി ഡസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇഫ് യു പുട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് ടു ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് സംവെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ You just have to take the right path and pave your path to wherever you want to get to. So answering പലരുടെയും question ആണ് നോൺ ഐ ടിക്കാർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ my answer is why not? You just have to get the right skill set acquired. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് Yeah. മാം ഇപ്പോ എനിക്കും ബിസിനസ് ആണ് താല്പര്യം പക്ഷെ ബിസിനസ്സിന് ഇപ്പോ അവർ പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണം എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബയോമാത്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി നീറ്റിനും IIT JEEയും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം എടുത്തത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്റെ ഒരു പാഷൻ ചേഞ്ച് ആയി കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസും എല്ലാവരും വളരെ ബിസിയാണ് അവർക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം ടൈം കിട്ടുന്നില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെന്റൽ പീസാ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനമ്മയുടെ ഒരു മകളാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തതും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം കുറെ കമ്പനീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മിലാൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് വേർഡ്സ് വീഗിൾ ബ്ലൂ റോസ് പിന്നെ അങ്ങനെ ബുക്ക് ലീഫ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോഷൻ പ്രസ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോ പക്ഷേ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എറണാകുളംകാരിയാണ് അവിടെ നോർത്ത് പറവൂരിലാണ് എന്റെ വീട് ഡ്രീം വില്ലാസ് അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് BCom സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണ്ടേ ഇനി അതോ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ I would like to stick to the topic today of software testing. So, Adariki Venangi, we can organize a one-on-one and discuss separately. Okay, ma'am. Thank you. Sorry for that. Okay, it's all. Yeah. Okay. So, anyone else? Any questions so far? Any experience you want to share? Any enlightenment? I see a message. According to you, after career break from software testing, what all tools we need to learn to get back to IT? Yeah. So you, Jisha, you were doing software testing? Yes. Okay. So what tools were you using back then?
You can speak, huh? It will be faster. Actually for 5 years. Then I have done automation LabVIEW. That is like National Instruments tool. What instrument tool? LabVIEW, National Instruments tool that was. I have done automation in that. In that tool only I have worked. But right now I think Selenium is like mostly people are using it. So I have done the course in Selenium. So but now I'm looking for a job. But like in currently what are the tools we need to learn to get back? So do you know any of the languages like Java or Python or JavaScript? Java basics I've learned like when I was learning Selenium. Yeah, that's more than enough to get started. So you know Java basics and you learned Selenium. Did you learn Postman, TestNG, No. JMeter, Cucumber? No? JMeter I have a basic idea. Yeah. Did you learn something related to Git, Jenkins, CI/CD pipelines, Jira? All that Jira also basic idea I have. Like Agile, we have followed in our company Agile methodology. So Agile. Jira also, yeah. So you were working using the software you said, but you later on learned Selenium separately. But now you don't have a job. Is that the situation? Yeah. Okay, yeah. So I think if you have Selenium and you know Java basics, you're already kind of there. It depends upon But I have not the worked whole on thing. Selenium. I have done the course, but since I have not worked on much on Selenium, like I'm not that confident on working on it. I've just done That's the what I was course. coming to say. Yeah. നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ അറിയണം. Especially break ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് if you're trying to get back to work, the first thing your employer or the hiring manager will look for is that have you done what you are saying that you know? Right? So Selenium theoretically അറിയാം, Java theoretically അറിയാമെങ്കിൽ now what you need to do is implement somewhere. Write some test suites, automate some testing, take a dummy UI or web page and try to test on those web pages. Hands-on are any develop in the next stage. Only then you can get to thinking about getting a job. So I have for 42 years +2 commerce. Okay, I want a job, work from home, have any chance. Okay, I have programming background. Okay, MCA, currently in teaching process. Can I be a tester? Oh, why not? You are an MCA, you can easily be a tester. So currently in a teaching process, as in your teaching profession or not profession. What are the requirements or qualifications needed to join Argon Solutions, the position of a tester or a Java developer? You have to be good at what you're doing. Which automation testing tool is currently trending? Currently trending is definitely all-time favorite Selenium. Ma'am, excuse Yeah. me. Yes. Could you please tell me the difference between manual testing and automation testing? What is the difference in that? Yeah, so manual testing is where നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വാട്സാപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിവോക്ക് ഷൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. So manual testing അകത്ത് I will sit and I will test the application manually. For example, നമുക്കൊരു വെബ് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം, ഒരു യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. Any website you go, you have a login page. അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ you will fill your first name, last name, mobile, email, right? And age, date of birth. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫോം പേജിൽ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാനൊരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി വുഡ് ബി ടു സിറ്റ് ആൻഡ് മാനുവലി എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എല്ലാം കറക്റ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ചെക്ക് എൻ്റെ ആപ്പ് ഫോം കറക്റ്റ്ലി സബ്മിറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ്, വിച്ച് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ബിക്കോസ് ഞാനെല്ലാം കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആ കൊടുത്തു. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സം നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. ഞാൻ എൻ്റെ പേരിന്റെ സ്ഥലത്ത് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടു. Okay, now എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫീൽഡ് മാൻഡേറ്ററി ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ അനദർ ടെസ്റ്റ് കേസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫീൽഡും കറക്റ്റ്ലി ഫങ്ഷനിങ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ മാനുവലി ഇരുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ
ആപ്ലിക്കേഷനെ കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവറി ചെയ്യണോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാനുവലി ഇരുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിനാരിയോ അടിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് ബോറിംഗ്, ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, ആൻഡ് അഗൈൻ ആസ് ഐ സെ ബി എ ഹ്യൂമൻ, ബി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, റൈറ്റ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ എഴുതിയിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് കേസ്, ഇന്ന ഡാറ്റ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ ബട്ടണിൽ ഈ എല്ലാ സിനാരിയോസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിന്റെ ജോലി ഈ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയോസ് ഒക്കെ ആലോചിക്കാം, പ്ലസ് ഈ ടെസ്റ്റ് കേസസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കോഡിന്റെ യൂസിൽ സെലീനിയം വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെക്കാം. എപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സിനാരിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, വിച്ച് ഇസ് പ്രസ് എ ബട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ, ആൻഡ് വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് യു നോ വെദർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഫൈൻ ഓർ നോട്ട്. That is the difference between manual testing and automation testing. Am I clear? ഓക്കെ മാം. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണോ എല്ലായിടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ പല ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കത്തില്ലേ, പല ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അപ്പൊ Yes, അതിനനുസരിച്ച് software agnostic, language agnostic ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്. ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ .NET-ലാവാം, PHP ആവാം, റിയാക്ട്, ആംഗുലർ, ജാവ, പൈത്തൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്ലബ് ചെയ്തല്ല നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ഒരു വേറൊരു എന്താ പറയുക റെപ്പോസിറ്ററി, വേറൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, വേർ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ജാവ യൂസ് ചെയ്യണോ, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണോ, പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യണോ. ആൻഡ് സെലീനിയം ആണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് ഒരു ടൂൾ. ആ ടൂളിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് റിമോട്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ UI ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ UIയുടെ ഓരോ കോമ്പണൻസിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് മാൻഡേറ്ററി ആണോ ഇല്ലയോ, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആവണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ there is actually no relationship between what language your product is written in and what language your test suite is written in. They're two distinct things. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ PHP, .NET അല്ലെങ്കിൽ ജാവ പോലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഡെവലപ്പർ ചെയ്യണ ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ടെസ്റ്ററിനോ? ടെസ്റ്റർ ഈ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഡെവലപ്പർ ചെയ്യണ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ടെസ്റ്റർ വേണ്ട. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ടെസ്റ്ററിന്റെ ജോലി ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോരെ? അതായത് ടെസ്റ്ററിന് ഒരു മിനിമൽ കോഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്, അത് പഠിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ജാവ ലൈനിലാണോ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവേണ്ടത്, പൈത്തൺ ആവേണ്ടത്, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവേണ്ടത്, യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി അക്വയർ അതർ ലാംഗ്വേജസ്. ബിക്കോസ് സെലീനിയം ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? Can you repeat the question? ഏത് ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ? All these programming languages we are aware, we are using that. What else we have to study for doing testing, software testing? You have to learn tools like Selenium, Cucumber, JMeter, Postman, TestNG, Git, Jenkins, CI/CD. അങ്ങനെ കുറെ tools, technologies and processes. You can apply for software testing job, right? Then only you can apply for software. At least basic ഒരു മിനിമൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി ജാവ, പൈത്തൺ കോഡിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം, സെലീനിയം അറിയാം, പോസ്റ്റ്മാൻ അറിഞ്ഞാൽ API ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ മേ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ JMeterഉം ഒക്കെ അഡീഷണലി അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. Okay, thank you. I can see a few questions in the chat box. Let me catch up. Tester should know coding, practical use is pre science. What are the requirements or qualifications? Can you explain? ISTQB certificate, yes. Yes, it is, and it is mandatory. Is it mandatory, and how can I get it? I think I had many levels. Yes, it has many levels, and how it works. So, Abin's question endannu vechina, there is something called ISTQB certification, which is called International Software Testing Qualifications Board. Okay, International Software Testing Qualifications Board എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
it is like a third party organization. അവർ നമുക്ക് certifications എഴുതാം, and then they are actually certifying that yes, this person knows the basics, at least he's a good tester എന്ന് certify ചെയ്യുന്ന third party board ആണ്. അത് ആ certificate, if you have it, it's actually a icing on the cake, because നമ്മൾ ജോലിക്ക് apply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the employer is at least assured that you know at least the basics. You're someone who cleared the certification. So our trust in the basis, you will always have an upper hand when you attend interviews. And as you said, yes, there are different levels to ISTQB. For example, there's a foundation level, and then advanced level, and an expert level. So based on where you want to do the certification, what level certification you want to do, you can do. Sorry? So what is the other question? Did I answer your question, Abin? Lena, you're asking something? No, ma'am. No? Okay. Does AI replace testing job? That's a very good question. I'm studying BCA last semester, so I want to get a job. Then what I can study this course? Okay, I'll answer the first question first. So, will AI replace testing jobs? Okay, ഇന്നലെയും കൂടി എന്നോട് ഈ ഒരു question ഒരാൾ ചോദിച്ചത്. I think she's here in this meeting. So how do I say that? Okay, let me put it in this way. But നമുക്ക് പണ്ട് landlines ഉണ്ടായിരുന്നു, right? Slowly landlines മാറിയിട്ട് key ഉള്ള mobiles വന്നു. Then touch mobiles വന്നു. ഇപ്പോൾ voice detection ഉണ്ട്. But what you can see commonly all through this transition is that basically എല്ലാ phone's fundamental purpose is to communicate with people far away. Right? How it is being done is what changed. The fundamental stuff that we have to communicate with someone distant is still intact. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ scenario, quality is something which will never go out of fashion. Right? In fact, പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പണ്ട്, when I say long back, options എല്ലാ കാര്യത്തിലും, products ആണെങ്കിലും electronics ആണെങ്കിലും clothing ആണെങ്കിലും, there is a little very limited options available. So ആ സമയത്ത് quality കുറച്ച് compromise ആയാലും we were okay to buy it. But today, if one is bad, you have thousands of others lined up. So ആൾക്കാർക്ക് quality സാധനം deliver ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ customer will move on എന്നുള്ള fear എല്ലാ companiesനും organizationനും ഉണ്ട്. So quality will never be compromised. Now, with the coming of AI, what's going to change is just the way how you do testing, right? So AI tools, there are a lot of AI tools that have come in the market now. So our tool vachette, the way you do coding will differ, the way you do testing would differ, but that does not mean it will take away your jobs. It is just meaning that you can now focus more on the business rather than the technicalities. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ കോഴ്സ് തന്നെ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് AI. Okay, so what that means is that how you can use machine learning to automatically generate test cases, right? And automatically visualize the test results. പിന്നെ automatically adapt to the changing UI screens. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ വെബ്സൈറ്റിലെ പൊസിഷനിങ് പ്ലേസ്മെന്റ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസസ് എഴുതുന്നത്. നാളെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു, ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് വന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടന്റെ പൊസിഷൻ അല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി മാറി, പേര് മാറി, എനിത്തിങ് ചേഞ്ചസ്, നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ബ്രേക്ക് ആവും. You have to go and fix your test cases to test again. But with AI, namada monotonous, stupid change that we are doing will be done by AI. So that is not taking away your job. It's just the way you're going to do the job that is going to change. Because I've heard this very interesting saying on Instagram that it is not that AI that will replace you, it is the people who know AI that will replace you. Like, right? You agree? That makes so much more sense. But I somehow see a lot of people getting this bogged down with this thing that AI nammade jobs ella eduthondu povum. That's not going to happen, at least for the next 5-10 years, I believe. Did I answer your question, Dalisha? Any follow-up questions from anybody?
Any doubt, clear, help from AI. What do you mean by that? Okay. Okay, going back to the other questions. So I am studying BCA last semester, so I want to get a job. Then what I can study this course? Can you clarify what I can study this course, as in when you can study or what you should study? Vishnu, do you want to talk to, as we are running out of time? It's 8:10 already. Ma'am, software Hello. testing Hello. Okay, I'll go with Vishnu first. Yeah, Vishnu. ഹലോ Yeah, മാം hi. ഞാനിപ്പോ BCS ആണ്. അപ്പോ ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്? അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? എത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ BCA ലാസ്റ്റ് സെം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടതും കാര്യങ്ങളും അതിലോട്ട് എത്താനായിട്ട്? So BCA, did you learn Java or Python? Java Python. Java Python basics പഠിച്ചു. പഠിച്ചു. At least theoretically പഠിച്ചു. theoretically പഠിച്ചു. Theoretically പഠിച്ചു. Okay. At least ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും വിഷ്ണു ആക്ച്വലി അത് ആ തിയറി പഠിച്ചതിനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി പഠിക്കണം. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ, റൈറ്റ് സം പ്രോഗ്രാംസ്, സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും. പിന്നെ സെലീനിയം പഠിക്കുക. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, അതൊരു ടൂളാണ്. അത് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കാണേണ്ട സെലീനിയം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. സെലീനിയം ആക്ച്വലി ഈസ് എ ഹെൽപ്പർ ഫോർ യു. കുറെ കോഡ് ചെയ്താതെ സെലീനിയം തന്നേക്കണ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ ലൈനിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so Selenium is going to actually help. അതിനെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കാണാണ്ട്. It is a very easy way to learn. Okay, so with your basic theoretical. കട്ടായിപ്പോയി. സെലീനിയം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെലീനിയം, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെലീനിയം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് സെലീനിയം ഒരു വേ ടു ഹെൽപ്പ് ആണ് ഫോർ നോൺ കോഡിംഗ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് ഈസി കോഡ്. കാരണം സെലീനിയന്റെ അകത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കുറെ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ 1 ലൈൻ 2 ലൈൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് കേസസ്. ദെൻ ആസ് യു ലേൺ the potential of Selenium and you learn more of Java, നമുക്ക് കുറേയും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് യു ലേൺ വിത്ത് ഇത്. പിന്നെ API എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും API ആണ് റൺ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ സെലീനിയം എവിടെ പോയാ പഠിക്കേണ്ടത്? സെലീനിയം സ്ഥലം നല്ല ബെറ്റർ സ്ഥലമുണ്ടോ പല പഠിക്കാൻ? ആ ടൂളായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. സോ സെലീനിയം പഠിക്കണം. പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ട്, API ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ JMeter എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറെ ലൈൻ ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ സൂട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ അത് പഠിക്കാൻ പല സെന്റേഴ്സും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഓൾസോ അറ്റ് ആർക്കോൺ സൊല്യൂഷൻസ്, വി ആർ ഓൾസോ ഓഫറിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ടീം ഹിയർ. അവര് ഡീറ്റെയിൽ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. Welcome. Coming to the next one, I completed a course in software testing. Okay, I studied basics of Selenium, JMeter, Postman, Bugzilla, APM. Yeah, Maven. What more tools than this which I need to catch up? I think you have learned pretty much. But Abin, my question would be, idokke hands-on പഠിച്ചോ അതോ theoretically course completion വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചോ? Abin, you want to talk? Okay, I don't hear Abin. I'll move on to the next one. Any doubt, clear, help from AI? Vijay, Murali, can you explain what do you mean by this? No? Okay. Hello. Yeah, Vijay, who is it?
Hello, Jomisha. Jomisha, yes. Jomisha. Actually, ഞാൻ 2012 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ആയതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സി മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് നോൺ IT ഫീൽഡിലാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. അത് പാസ്റ്റ് 5+ years ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണോ കരിയറിലേക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? See, I wouldn't say anything is impossible. So, നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എക്യുപ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾക്കറിയാം ഐ ഹാവ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ മീ ടു ബിക്കം എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ. ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡമ്മി ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ, ആൻഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ ജോബ്, ഇഫ് യു മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് റെസ്യൂമേ ഓഫ് ഹൗ യു ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക്, why you took a break, now you're coming back to the industry to challenge, take a challenging career എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് when you prepare yourself with a goal, you can get a job. കാരണം software testers, it's not necessary that you go straight into big companies. അവർ maybe would be entertaining only the experienced one. പക്ഷെ നമുക്ക് there are so many startups budding up now, അല്ലേ? അവർക്കൊക്കെ software testers വേണം. So you can start on a smaller scale with startups, and startups le join ചെയ്താലുള്ള advantage എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will really learn. കാരണം startup-ന്റെ team ചെറുതായിരിക്കും, അപ്പോൾ you will do everything, so you will learn more. Whereas big MNCs le big team ആയിരിക്കും, you must be working only on a small piece of small part of the whole application. So അവിടെ learning will be lesser. So you can aim for startups. You can also become a employed person. You can be a freelancer, you can become a online trainer, or you can become offline trainer. Yeah, training also a profession. So it's up to you which path to take, but don't block yourself thinking എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി ജോലി കിട്ടുമോ, ആര് തരും എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട. We make our own paths. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെസ്യൂം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയാ അത് ഷോ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമ്മളെ റെസ്യൂം ലിങ്ക്ഡിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്ര 12+ years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. 12+ years of career gap. Yeah, so it is not, I'm not going to say it is going to be a cakewalk. അതൊരു ഈസി ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു എക്യുപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ക്രാക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഇഫ് യു ഗ്രോ യുവർ സെൽഫ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഇറ്റ്. ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ബ്ലഫിങ്ങും നടക്കൂല അവിടെ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സേ, I don't know your personal reason why you took a 12 years of gap, but whatever it is your life, it is your choice. You took a conscious decision to take a break. Nobody can question that. So forget about what has happened. 12 years gap avade irikette. Ini angote you groom yourself and equip yourself, and oru recruiter or question choikkana, why is there a gap in the choicha? You should be boldly be able to say, because of whatever situation I was taking a break, now I think I am ready to come back to the industry, for which I upskilled and I learned so and so tools, I have done this project, I did this internship, and I can also demonstrate a product that I have built for you. Looking at that confidence, our nerthe choicha question should no more be on the highlight. He should feel amazed to say, okay, I'm curious to see what you have built. അത് പറയാനുള്ള ഒരു confidence, that is what you have to build, Jomisha. Right? Okay. Yes. So, may I know the fee for AI software testing? You can check with the team about the fee, the syllabus, and things like that. I'm more into the technical side, so I'll talk technical. Are you giving coaching in Selenium? Yes, I am. So I am starting a new batch on March 17th, if I'm not wrong. So I will be conducting the software testing session. Can you repeat what previously to this question? Completed a course I studied. Okay, Abin, I was asking you that you have covered all the tools
and things that you need to learn. My question was, did you learn theoretically or did you do hands-on as well? Did you build a test suite? Hands-on as well. Okay. When you say hands-on, writing small programs is not enough. Did you actually build a test suite for an application? And theoretically? Eben, you want to talk? Because we are really late. I would like to wrap it up in max 10 minutes. And for some websites, okay. Mic issues, no problem. So you have done some test suites for some websites. Okay, nice. So I think you have learned, and from what you say, you have done hands-on as well. So I don't think there's anything more to learn. Maybe you can now add on some AI tools that's come up in the market that also you can learn, like Testim, Mabel. You have learned Apply tools already, I see. No, you have learned Appium. Okay, you can learn Apply tools as well. So that way you can also enter the AI market, AI testing world. That is something more that you can do. Maybe we can have a one-on-one later, Abin, to understand why you're not getting placed in spite of doing this course. Okay, you can get in touch with the team and we can discuss separately. In the job, Jaya. Vijay, what is your qualification? Okay, I'm already getting feedback. How can I improve it? Abin, I don't know if you have heard me. We can have a one-on-one to understand why, in spite of doing a testing course, learning all the tools, you could not, you're not able to land a job. Yeah. +2 commerce. Okay. I am not sure. With a commerce background, and +2 would be tricky. Maybe you can go for a freelance job, Vijay, like you can become a trainer rather than trying to, because you are +2, you don't have a degree. So I don't know how many companies would entertain without a degree. So one way is for you to upskill and you can become a trainer. Since your commerce background, it's not a SAP webinar, but still I'll say one option for you is to learn SAP FICO. It's completely non-technical. You don't have to know any technical stuff. You just need to know business and commerce and accounting, and you can become a trainer, I believe. Okay, I should thank Mejo for inviting Ajal. All right. Any more questions, anybody? So I think that's pretty much I wanted to share. We've exceeded the time, but still. Any other questions, anyone? Or anything you want to share? I didn't hear today from a lot of people. I don't know if you were listening at all. Can medical coding profession switch to IT? Medical coding. What is medical coding? Is it some codes for medical procedures? Maybe Jomisha, we can discuss personally if you want. We can do a one-on-one. Yeah, you can check. We're here with the team. I think Adil is coordinating. You can check with him and we can organize a one-on-one to discuss what medical coding profession is and whether you can switch to IT. Okay.
So I think that was quite an interesting interactive session, though most of you did not speak, but you were very active on the chat, which is kind of a relief. At least you were listening. I hope I could be of some help to get some clarity on what software testing is, who is it for, and what all you need to learn and upskill to become a software tester, and what you would do at a testing job. If you have any other questions or if you're interested to have a one-on-one, please feel free to contact the team and we can organize something. Inside India or outside India, it is definitely necessity that any software development team needs to have a tester. So demand is always there. It's in the ratio of 2 developer to 1 tester. So ഒരു ടീമിൽ 2 ഡെവലപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റർ എന്തായാലും വേണം മിനിമം. And apart from the direct development team, there'll be separate teams like user acceptance testing team ഉണ്ടാവും, UAT team ഉണ്ടാവും, performance testing team ഉണ്ടാവും, pen testing team ഉണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ആ ടീംസിലൊക്കെ 100% developers ആണ്. Sorry, 100% testers ആണ്. So there is no question here whether testing is scope undo illiyo ennallathu. Testing is a mandatory thing in an IT industry. A software tester can do the job from home. Yeah, depends. That completely depends on the the arrangement of the company. If they entertain work from home, you can do the tester job from home because if interactions after COVID, or limitation anybody can interact and be very productive through online meetings and calls. അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് IT industry കാണിച്ചു in that 1.5 years of COVID. Now there's no doubt whether work from home is practically effective or not. So companies allow ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ you can definitely work from home. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പോളിസി പോലെ ഇരിക്കും. Any other questions? One thing I'm really glad about this group, you were more interested in knowing about the profession, the prospects, what to learn. Nobody asked me what is the salary, which is very, very good, I would say. Like, I'm really amazed. Nobody is just trying to switch to testing out of salary perspective, which is, I think, very positive about this group. Huh? Ma'am, Who's it? ma'am, salary അന്വേഷിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് പുറത്താണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലണ്ടനില്. അപ്പൊ എന്നോട് പറയാ ഡീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഒക്കെ കുറെ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയാ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ. അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ്. അതായത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഫുള്ളും പുറത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പുറത്തുള്ള മാഗസീൻസിലെ സംഭവങ്ങളാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യ ടുഡേ അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല കമ്പനീസ് കുറെ പ്രസ് അപ്പോ അതൊക്കെ അവരാണ് ചെയ്തതെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാലറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് US ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ്. പക്ഷെ IELTS സ്കോർ 9 വേണം എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ അതൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ലാഡറിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഈ ഇപ്പോ അബ്രോഡ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് promising ആണ് because the salary scale is like way above what India offers, undoubtedly. പക്ഷേ to reach US or Australia, which is equally competitively paying, or Europe market, അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ you should go there as a student and then from there get into the job market. That are the 2 ways of doing it. So as a student പോയിട്ട് അവിടെ job marketൽ enter ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ your time you invest is more. Like 1 year, 2 year course എടുത്ത് ആണ് switch ചെയ്യുക, right? But ഇവിടുന്ന് experience വെച്ച് പോകാനാണെങ്കിലും again you have to have at least 2-3 years of experience to get sponsorship in European market or to get a permanent residency in Australia or get a visa in US. So എന്താണെങ്കിലും അതിനൊരു trajectory ഉണ്ട്, right? Now since we are all sitting in India, you will first have to upskill yourself, get some experience at least of 2 years.
2 years upskill experience try to upskill further and get more expertise. Angane, when you have a solid profile, then only you will be visible in the overseas market. So definitely other trajectory for getting more salaries and pays in the future. So if your aim is to go overseas abroad and earn more money, build your roadmap towards it. Friend in the case from physics, he landed to the European markets, right? You can do it. Nothing is impossible here. But you have to have patience and you have to have the dedication to stick to your goal. And our goal with a plan, that is very important. ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഞാൻ സെയിം വെബിനാറിൽ എൻ്റെ വിമൻസ് വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വിഷ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ. You have to have a clear roadmap. കാരണം if you keep a wish and you try to work, you must have it on your brain for the entire year. എന്തെങ്കിലും end of the year also you will not be anywhere. Forget software tester, right? But if you say ഈ ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം and I have to get job ready or market ready എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a definitive goal with a fixed timeline. ആ ടൈം ലൈൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു വിൽ ബി സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾവേസ് പോസ്റ്റ്പോൺ. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ തിങ്സ് കീപ് കമ്മിങ് വിച്ച് വിൽ കീപ് പുഷിംഗ് സ്റ്റഫ്സ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ. So priority upskilling ആണെങ്കിൽ bring it to the limelight and focus on that and everything goes around it. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിപ്പോ ലൈഫിൽ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും. So build a roadmap for yourself. If overseas is your aim, give yourself 4 to 5 years and go with that goal in mind. Available ആണോ ഫ്രീലാൻസിങ്? Sorry, what? ഫ്രീലാൻസ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൂടെ? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ? അതും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ യു ഹാവ് ടു എക്സിബിറ്റ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് ഈവൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഓവർസീസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ആലോചിക്കുന്നത് ഹൈ ഡെലിവറി അറ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർക്ക് അവിടെയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോ കോസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യ വരണേ. പക്ഷെ ദേ വിൽ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി. They are looking for someone really experienced who can work at a lower cost compared to Europe or US. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ഹൈ സാലറി ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്. സോ അവിടെയാണ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് US ലെവലിൽ കുറച്ച് ഹാഫ് ദ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ദ റേറ്റ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഏൺ. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ബി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓർ ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ്. മെമ്പർ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. എനിക്ക് ഗൂഗിൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ മാർച്ച് 15 അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ചില കോവർക്കിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ റിവ്യൂസ് അല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? I will not talk about spams here because so be very careful. Freelancing അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് do your good research, market study, Google reviews, whatever. Don't fall into traps. Yes. In India, what will be the initial salary? So initial, if you land as a quality QA engineer എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൊസിഷനിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ your starting salary, today's rate would be between 3 to 5 lakhs to start with. And then maybe 2 years, 2 to 5 years, if you get promoted as a test analyst or something, you can easily get from 5 to 8 lakhs. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലോ എൻഡിലാണ് പറയുന്നത്. I know my friends who are with 5 years of experience working for 30 lakhs per annum in Adidas. So the difference comes from the company you're working for, the location you're working for. Location എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ, പൂനെ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടെക് ഹബ്സ് ആണ്. സോ അവിടുത്തെ പ്രീമിയം പേസ് ആയിരിക്കും. സോ വേർ യു ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹൈ ഹോപ്പ് തരാതെ ബിഗിനർ ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി മീഡിയോക്കർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഏൺ ചെയ്യാന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് 3 to 5 lakhs ആണ്. ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 5 to 8 lakhs. കുറച്ചുകൂടി ടെസ്റ്റ് ലീഡ് പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ 12 plus 15 lakhs ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബേസ് ലെവൽ സാലറി. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് യുവർ ജോബ്, എക്സ്പെക്ട് എനിവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 30 to 50 lakhs in a year. Hello, ma'am. Yeah. Work from home chance ഉണ്ടോ? Yes, as I said, work from home or learn from home.
വർക്ക് ഫ്രം ഹലോ ഹോം ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേൾക്കാമോ? എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ദാറ്റ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കമ്പനി. കമ്പനി അലൗ ചെയ്യുമെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റിമോട്ട് ജോബ്സ് ഓൺലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ മാത്രം ജോബ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. എത്രയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത്? എത്രയാണ് കോഴ്സിന്? കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ 3 monthsന്റെ ലേണിംഗ് ആണ് വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 month യു വിൽ ഡു ആക്ച്വൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രോജക്ട്. ഒരു ലൈവ് പ്രോജക്ട് ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. സോ ടോട്ടൽ വേണ്ടി വരും. ലാപ്ടോപ്പ്, സെൽഫ് ലാപ്ടോപ്സ് വേണം. വേറെ ടൂൾസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ടൂൾസും പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ഫോർ യുവർ ഓൺ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. ഞാൻ 30 years ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പേര് മറന്നുപോയി. ജോമിഷോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം. പിന്നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓവർ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ ടു ഗെറ്റ് സംവെയർ അല്ലേ? പഴയത് നോക്കി ആലോചിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡൗട്ട് വന്നാ തീർന്നു. സോ forget about self doubt and എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയിൽ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ടു മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്. ഫ്രം ഹോം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല ജോമിഷി മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. യു ഓൾസോ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്. ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. ഓക്കെ. All right. I think it's over 8:30. We should wrap up. So thank you everyone. And thank you. I can already see some good comments. Thank you for your comments. I can see Vijay asking a last question about fees. Please get in touch with the team to learn about the fees. I am not sure about it. Yeah. Thank you everyone. Any questions? Feel free to reach out to the team and we can organize a one-on-one if you're interested.